Hello students, welcome to Patakal English Academy and Banshankari English Academy. I have already uploaded four passages from the question bank 2025-26. Today I am going to upload a passage comprehension and it is the fifth one. Okay, let us start. The passage is about Lata Mangeshkar's life, a great singer. I have told you many times while answering the questions from an unseen passage, we have to make two readings, skimming and scanning. We have to read the whole passage very fast, first time to know what the passage is about. Then we have to read the same passage with great care, giving concentration on important points, friends, because that will help us to answer the questions given below the passage. So make a reading and it is skimming. Lata Mangeshkar, playback singer, Lata Mangeshkar, okay, Lata Mangeshkar. Yes, government 2001. Yes, Ramchandra, renowned composer, her voice, Lata Mangeshkar. And it is decided that the whole passage is Lata Didi's life. Okay, the whole passage is about Lata Mangeshkar, a great singer's life. It is skimming. Now let us start scanning. Lata Mangeshkar is an Indian playback singer widely regarded as one of the greatest singers of all time. Born in Indore, Madhya Pradesh in 1929, she is the elder sister of an equally renowned singer, Asha Bhonsle. Lata has recorded songs for over 1,000 Hindi films and has sung in more than 36 regional Indian languages. Lata has also recorded several private albums and has lent her voice to many non-film songs, ghazals, nazms, bhajans, and classical music. Her career has spanned nearly 8 decades and she has been honored with several awards, including the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, and the most prestigious Cine Award, the Dada Saheb Phalke Award. The daughter of a theatre artist, Lata Mangeshkar, began her singing career at a very young age. She first sang for the Marathi film Kiti Hasal in 1942 at the age of 13. She was shot to fame with her song Aayega Aanewala from the movie Mahal in 1949. Her association with the veteran music director S.D. Burman made her a household name and she soon became the most sought after playback singer in Bollywood. She has recorded songs for some of the biggest blockbusters in the history of Indian cinema, including Mother India, Guide, and many others. Lata's illustrious singing career has brought her
Padma Bhushana in 1969, Padma Vibhushana in 1999, and Bharata Ratna in 2001. She has bagged several national film awards, including a record, including including a record 7 Best Female Playback Singers awards. She has also been conferred numerous international awards, including the Legion of Honor by the French government in 2001 and the Crystal Award in 2004 by the World Economic Forum. Leaving behind a great legacy, she breathed her last on 6th February 2022. C. Ramachandra, the renowned music composer of yesteryears, had said her voice is beautiful, that if she playbacks for some ordinary looking actress, her face would look gracious. Kavita Krishnamurthy, another fantastic singer, remarked, "My love on film music arises because of Lataji's melodious songs." The then Prime Minister, at the sad demise of Lata, said that he was anguished. Yes, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. Because it is indirect speech. He was anguished beyond her words. He was anguished beyond words as the kind and caring Lata Didi has left us. He tweeted, "She leaves a void in the musical arena of our nation that cannot be filled. I'm sorry." Batting maestro Sachin Tendulkar led from the front in playing tributes to the singing legend. I consider myself fortunate to have been a part of Lata Didi's life. She always showed me with love and blessings. With her passing away, a part of me lost too. Questions. Number A, 9 questions will be there. Name any one of the international awards conferred on Lata Mangeshkar. International awards. Students, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೀನಿ, ಇವತ್ತು 2026ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊರಟಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ರೀ. ಹಿಂಗೇನದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದ ಆ ಪೂರ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂದರೆ, ಈ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಲೈನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. He has also been conferred numerous international awards ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್
ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ಈ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ಣ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ತಿಳಿದು ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗ ಬಿಡಬೇಡ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆನ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವೋ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು 4 ಉಳಿದೊಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಬರೀರಿ ಅವ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಾಕ ಒಂಚೂರು ಈ ತರಹ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ, ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅಂತದ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ದ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2001 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತಾರೆ, ನೀವು 2 ಬರೆದು ಬಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿದು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಾಗ ಏನದವಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ 2 ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2 ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲ 1 ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರ್ತು ಮಾಡೀನಿ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋರು, ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗೋರು, ಕೆಲವು ಜನ ವೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮಂಗನ ತಿಳ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ನೇಮ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲತಾಸ್ ಫಾದರ್. ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನೊಳಗೆ, ಕ್ವಶನ್ದೊಳಗೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಡಾಟರ್ ಅಂತದ್ದು, ಹೂಸ್ ಡಾಟರ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲತಾಸ್ ಫಾದರ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲತಾಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಹಿಂಗೂ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಮಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಯೋರು, ನಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾನತನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲತಾಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂತದ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವರಪ್ಪರ ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆ ತರಹ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಾರ. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ದೊಳಗೆ ಫಾದರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡಾಟರ್ ಐತಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಡಾಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲೇ 80 years ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನೊಳಗೆ 8 decades ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 8 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ 8 decades ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ 80 years ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ 10 years ಮೇಕ್ 10 years, ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 years ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಕೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 decades ಅಂದ್ರೆ 80 years ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಗುರ್ತು ಮಾಡೇನ್ರಿ.
ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. ಹರ್ ಕರಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿ 8 decades ಅಂತದ. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್, ಇದು ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ನಲ್ಲಿ. ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ 8 decades ಅಂತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 80 years ಅಂತಾರ. ಒಂಚೂರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿರದೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿತ್ರನ ನಿಜವಾದಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥವು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್, ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 8 decades ಅಂತ ಐತಿ, 80 years ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಿ ಕ್ವಶನ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಬಾರ್ನ್, ಇದು ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಬಾರ್ನ್, ಡಿ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ದೊಳಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂದೋರ್ ಅಂತ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಪೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಪೆನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೈತಿ. WH ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕನ ಈ ಲೈನನ್ನು ಚೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪೇರ್ ಅಂತೈತೆ, ಪೆನ್ ಅಂತೈತೆ. ಪೇರ್ ಅಂತದ, ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಬರಿತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗತ್ತಾರೆ ಇನ್ ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಸಾಕು. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಆ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಈ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಲತಾ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್? ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಸರು ಬರಿ ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್? ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕಿಟಿ ಹಸಾಲ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಂದು. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಕಿತ್ತಿ ಹಸಾಲ್, ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಹಸಾಲ. ಇನ್ನೊಟ್ರಿ ಕಾಮದಾಗ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದು ಟೈಟ್ಲ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರ, ದ ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಿತ್ತಿ ಹಸಾಲ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹುಡುಗರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು. ಈ ಆಯ್ತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ವಾಸ್, ಎಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ. ಹರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ವೆಟೀರನ್ ಅದಲ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. SD ಬೋರ್ಮಣ್ಣ, SD ಬೋರ್ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬರ್ಮಣ್ಣ, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ರೀ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮೇಡ ಹರ್ ಹೌಸ್ ನೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಹಿತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಬರ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಐತಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಸರ್ ಏನಾರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು? ಏನೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅದರ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟನಾಗ್ತಾರ. ಏನು ಹುಡುಗರಪ್ಪ, ಏನೋ ಕೇಳಿದಾರ, ಆಂಜನೇಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡನ ತಂದ.
ಅಂತಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಬೈಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲಕ್ಕ ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಮರ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ದಯಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ದಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡು ಯಾವ ಲೈನ್ದಾಗ ಐತಿ ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಪೂರ್ಣ ಎತ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 80-90% ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೆಥಡ್. ನಿಮಗೆ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 7-8 ಕ್ವಶನ್ನು 7 ಕ್ವಶನ್ಗಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ 6-7 ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮುಂದೊಂದು ಅದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಓಕ್ ಎಸ್ ಡಿ ಬರ್ಮಣ್ಣ, ಇದು ಎಫ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಫ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಜಿ ಕ್ವಶನ್ನು ವಿತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ವೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವೇ ಆಗಬೇಕದು. ವಿತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವೇ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಇಟ್ ಲಾಸ್ ಟು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಹೂ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಡೋದು. ಅಟ್ ಲತಾಸ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿತ್ ಹರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವೇ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಇದ ಲೈನ್ ಎತ್ತಿ ಬರ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಲೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕದಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಅದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಸ್ಯಾಡ್ ಡಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಐತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೂ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತಾರ. ಹೂ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಐತಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ಗಳು ಹಿಂಗತೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ದಿವಸ ಓದ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆಂಟೋನಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಂಟೋನಿಮ್ ಆನರ್ ಅದ, ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದ. ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಡಿಸ್ಆನರ್ ಅಂತದ. ಡಿಸ್ಆನರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದು, ವೈಡ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಡಿಯಮನ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿ ಟ್ವೀಟೆಡ್. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾನು ಕೇಳೀನಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಇದಾದಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಐತಿ ಅಂತೇನೋ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾ ಕೇಳೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರೀ, ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋದು ಅಂಥೇಳಿ
ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಏ ಖಾಲಿ ನಹಿ ಹೈ ಏ ಖಜಾನ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆದರು, ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಖಾಲಿ ಯಾಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ರಿ, ಖಾಲಿ ನಹಿ ಹೈ ಖಜಾನ ಹೈ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ತರಹ ಸಂಗೀತ ಕಲೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ನೆನಪದ, ನಾನೇ ಕೇಳೀನಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರ್ರಿ. ಆನರ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನು ಏನಂತ, ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿರೋದು. ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐತಿರೋದು. ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಟ್ವೀಟೆಡ್ ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ವೈಡ್. ಏನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು 6th ಪ್ಯಾಸೇಜ್, 7th ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದಾವ. ಇವತ್ತು 5th ಪ್ಯಾಸೇಜ್, 6th 7th 2 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದಾವ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾವುದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡೀನಲ್ಲ, 2025 ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೋಯಮ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ನು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 1 or 2 ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಯೂನಿಟ್ ಐತಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೈತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಡ್ಬರ್ಕಿದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಈ January 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅನಂತರ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಲೆಸನ್, ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಐತಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಐತಿ. ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರನ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಭಾಳ ಜನ ಸರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈ 1-2 ಅನ್ಸನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದದ್ದು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. January 1 ಬಂದರೆ January 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 ಮಾರ್ಕಿನೂ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ ಏನಾದರೂ ಈ January 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.